परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख, नानक सरन गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख। सतगुरु पंचम पातशाह जी फरमाउंदे हन, जगत दे जीव चार पदार्थां अठां रिधियां सिद्धियां काम धन गऊ स्वर्गां दे पार जा दरखत की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये पदार्थ उत्तम गिने गए हैं। पर सतगुरु जी आखते हैं, जिन्हां ने हरि का नाम जपया है उन्होंने पदार्थों विचों भी घाटा ना पिया ते सगों नाल ही जन्म मरण भी कटिया गया। ਜਿਹੜੇ भगती वाल लगते हैं माया के पदार्थ उन्हां पिछे घूमते फिरते हैं। भगत नामदेव जी ने तो नाम की इन्नी उस्तत की है कि पतित भी पवित्र हो जाते हैं। कौन को कलंक रहियो राम नाम लेत ही, पतित पवित भये राम कहत ही। सो राम नाम जपन वालियां दा ऐसा जस हुंदा है। भगत कबीर जी का जस भी सारी काशी विच होण लग पिया। इत्थों तक कि अनेकां लोड़वंद पुरुष भी उन्हां दे कोल जांदे सन तां कुछ ना कुछ प्राप्त करके आउंदे सन। आप महादानी भी बण जाया करदे सन। संत साधु आउंदे तां भोजन छकाउंदे, कदी कदी मन की मौज आउंदी तां साधुआं नूं कपड़ा भी दान कर दिंदे। राजे हरीश चंद्र वांग उन्हां ने परोपकार करना ते हर वस्तु नूं प्रभु की वस्तु समझना ही अपना धर्म बना लिया सी। कई पंडित कई वारी कबीर जी की परीक्षा करन आ जाया करते सन, पर पार ब्रह्म की किरपा नाल उन्हां नूं कोई घाट नहीं सी आउंदी। कबीर जी किरत करते सन, कपड़ा बुणदे ते मुड़ उसनूं बाजार लै जांदे सन। उत्थों कपड़े तो चीज़ां वटा के लियाउंदे सन। एक बारी कपड़ा लैके बाजार गए, उस वेले शायद परमात्मा ने अपने भगत की परख करनी सी। एक साधु कबीर जी के अगे बाजार में जाके खड़िया किया। वो साधु गरीबड़ा जिहा सी, उसकी शक्ल सूरत मरे वर्गी सी। उसने बड़ी निमरता नाल आख्या, हे भाई, मैनू तन ढकण वास्ते वस्त्र चाहिए हैं। भगत कबीर जी ने उहदे वल वेख्या। वह पाले नाल ठरू ठरू कर रहा सी। मन विच दया आई, आखण लगे, किहड़ा वस्त्र चाहिए है। साधु ने कहा, भगता, सारे वस्त्र धोती कुड़ता चादरा ये सारे चाहिए हैं। कबीर जी ने आख्या, सारा थान लै जा। साधु ने कहा, इयों करो तो होर की चाहिए है। भगवान तेरे सारे पर्दे ढकेगा, किन्ने चिर तो नंगा फिर रहा हाँ। कबीर जी ने कहा, राम ने जो दिता है सो लै जा। राम का दिता ही वरतते हाँ ते लोड़वंदां नूं दे छड्डदे हाँ। राम ही सब दा दाता है। कबीर जी ने सारा थान साधु के हवाले कर दिता ते आप बाजार वाल चले गए। घर वास्ते आटा घ्यो ते गुड़ लैके जाना सी। चिंता करन लगे कि की करन, किस वस्तु नाल ओह चीज़ां खरीदण। पैसे कोल नहीं सन। चंगा जिवें राम की इच्छा, ये आके अपने घर वाल खाली हथ चल पे। मन विच राम नाम जपदे गए। कबीर जी जो घर पुजे तो उन्हां दी माता ने आख्या, बेटा, तुसां कपड़ा तो थोड़ा जिहा बुनिया सी, पर चीज़ां बहुत लैके भेज दित्तियां हन। आटा गुड़ ते घ्यो तां 2 महीने नहीं मुकना, किन्ना क मुल वटिया गया। अपने माता जी की जुबानों ये सुन के कबीर जी बहुत हैरान होए। उन्होंने जानिया घर आउंदियां देर हो गई है ते माता जी गुस्से नाल आख रहे हैं, होर कोई गल नहीं। बिना कुछ बोले दे अंदर लंघ गए तां घर विच सच्ची ही आटा घ्यो ते गुड़ पिया वेख के बड़े हैरान होए। उस वेले उन्हां नूं सुदामे ते श्री कृष्ण जी की साखी चेते आ गई। राजे बल ते गरीब ब्राह्मण की कथा का ख्याल करके मन ही मन प्रसन्न हो गए। हे राम, तेरे रंगां नूं तू ही जानदा है। ये आख के राम का जस करन लग पे। कबीर जी हुण ऐसी दशा विच पुज गए जदों कि नाम सिमरन
ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਖੜਤਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦੇ ਜਾਂ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸਟ ਕਰ ਰਹੀਐ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀਐ। ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਉਪਕਾਰੀ, ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਬੋਲੇ ਝਖ ਮਾਰੀ, ਬੋਲਤ ਬੋਲਤ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰਾ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਛੂਛਾ ਘਟ ਬੋਲੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਏ ਸੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਡੋਲੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਸੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਬਾਬਤ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਜਸ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਪਕਾਰੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਤ ਸੇਵਾ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਅਖੌਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਖਾਲੀ ਘੜੇ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਧੀਰਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਇਉਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਕਿਤਿਓਂ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਾਂਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬਚਨ ਸਦਾ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਜਦ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਲਾਹਾ ਹੋ ਕੇ ਇਤਨਾ ਜਸ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਐ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਨੈ ਬਸਾਈਐ, ਹਿਰਦੈ ਸੁਧ ਜਿਉ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕਪਰੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਜੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰੈ, ਹਮਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋਰੈ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ, ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਜਨੋ, ਲੋਕ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ। ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਝੂਠ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਏਗਾ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਤੂੰ ਜਾਤ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਤੇ ਦਖਣਾ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਚੰਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਬੈਠੋ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਭਗਵਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੋਹਨ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਜਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਓ ਚਰਨ ਧੋਵੋ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਕੇ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਕੇ ਮਾਈ ਲੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਘਬਰਾਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ? ਨਿਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਹੋ ਲੋਈ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤ। ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਮ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਪਸਾਰੀ ਕਿ ਮਾਈ ਲੋਈ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਮਠਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੰਜਾ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਭਰੇ ਲੱਗੇ ਲਗਾਏ ਥਾਲ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਮਾਈ ਲੋਈ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਮਾਈ ਲੋਈ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝੋਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਥਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾਓ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਹਾਏ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪੰਕਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੰਦਰੋਂ ਥਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਥਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ, ਸੋ ਜਨ ਕਿਉਂ ਡੋਲੈ ਦੇਵ। ਮਾਨੋ ਸਭ ਸੁਖ ਨੌ ਨਿਧ ਤਾਂ ਕੈ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਜਸ ਬੋਲੈ ਦੇਵ। ਤਬ ਇਹ ਮਤ ਜੋ ਸਭ ਮੈਂ ਪੇਖੈ, ਕੁਟਿਲ ਗਾਂਠ ਜਬ ਖੋਲੈ ਦੇਵ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਟਕੈ, ਲੈ ਨਰਜਾ ਮਨ ਤੋਲੈ ਦੇਵ। ਜੈ ਉਹ ਜਾਏ ਤਹੀਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਮਾਇਆ ਤਾਸ ਨਾ ਝੋਲੈ ਦੇਵ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਓ ਲੈ ਦੇਵ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਦਛਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ। ਅਣਜਾਣ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਜੁਲਾਹਾ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਰਾਮ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲ ਸੀ
ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਈ ਲੋਈ ਜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਦਾਮਾ, ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।